हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं कैलाश और आज हमें एक ऐसी सूचना मिली, सूचना कहें तो ऐसी कि किसी ने हमें फ़ोन करके सूचना दी कि अमृतसर का तारावाला पुल काफ़ी मशहूर पुल है और चारों ओर से ये वन विभाग की जगह, इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह है, जहाँ पर 500 साल पुराने पेड़, कई दिनों से ये मुद्दा भी उछल रहा है कि 500 साल पुराने जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। और हमने एक नई तस्वीर यहाँ पर आकर देखी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सारा काला हुआ पड़ा है। ये काला नहीं, पहले यहाँ पर आग लगी हुई थी और आग की लपटें ये ऊपर तक जा रही थी, इतनी अधिक आग। और यहाँ पर ये पुरानी कुछ फोटोएं रखी हुई थी, उसको लगा के आग लगाई गई। पिछले कई दिनों से मुद्दा बना हुआ है, लोग यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग ट्री लवर आकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों की ओर से भी इसकी आलोचना की जा रही है कि ये दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं, ये पेड़ पौधे क्यों काटे जा रहे हैं। परंतु ये विभाग का काम है या किसी और यहाँ डेवलपमेंट करने वाले का काम है, अभी इसका पता लगाना तो बाकी है। लेकिन ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। इतना पुराना पेड़ मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर इसकी छाँव देखिए। मेरे हिसाब से इस जगह पर ये सबसे पुराना, लगभग ये 500 साल पुराना पेड़ है, जिसको पहले तो काटने की कोशिश की गई। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो इस पेड़ को जलाने की कोशिश की गई। आज हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ये जो पड़े हुए हैं यहाँ पर, इससे पहले यहाँ आग की लपटें थी। हमने आकर सबसे पहले आग बुझाई। यहाँ आकर हमें खबर की इन्फॉर्मेशन मिली थी, खबर करने से पहले हमने आकर यहाँ पहले आग बुझाई। आग बुझाने के बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम आपको वो भी लपटें दिखाएंगे जो इससे पहले हमने रिकॉर्डिंग की हुई हैं, जो आग लगी हुई थी। आग को हमने बुझाया, उसके बाद हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। पर ये कितनी शर्मनाक हरकत है, हम बात करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। एक तरफ तो पूरे संसार में बात करें तो ऑक्सीजन का अकाल पड़ा हुआ है, दूसरी ओर जो कुदरत हमें ऑक्सीजन देती है उसी को नष्ट करने में हम जुटे हुए हैं। लालच क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे का लालच, इसके पीछे का लोभ तो हम पता लगा के रखेंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी आलोचना का विषय है। हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो इस खबर को देखने के बाद अपने अपने सोर्स के हिसाब से इस खबर को फैलाएं और साथ में डिपार्टमेंट से भी पूछें कि इसकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी, इस पेड़ की सुरक्षा कितनी ज़रूरी। जितना पुराना पेड़ उतनी बड़ी धरोहर, हमारे देश की, हमारी धरती की सबसे बड़ी धरोहर। हम बात करें तो यहाँ पर पहले भी आग लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आग इतनी बड़ी नहीं हो पाई, इतनी नहीं फैलाई जा सकी। परंतु उस आग को पीछे ही टारगेट इसलिए किया गया कि लोग आते हैं अक्सर यहाँ पर जल प्रवाह करने, कोई यहाँ पर अपना सामान छोड़ने आते हैं। पर यह आग पीछे इसलिए लगाई गई कि लोगों का ध्यान कम पड़े और आग की लपटों को बढ़ाने के लिए जो लोग जल प्रवाह करते हैं, अपने भगवान की, अपने गुरुओं की, अभी देवी देवताओं की फ़ोटोएँ, ये फ़ोटो उठाकर यहाँ रखी गई। उसके बाद उसको सहारा बनाया गया आग का। तो ये हरकत बहुत ही निंदा योग्य हरकत है जिस किसी ने भी की है। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा, उस व्यक्ति का पता लगाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि ये खिलवाड़ सिर्फ पेड़ के साथ नहीं, हमारे पर्यावरण के साथ है। और आज इस पर्यावरण की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी संबंध में हम यहाँ के डीएफओ से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। पर फिर भी हम एक बार फिर आपसे बता दें, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, बहुत ही निंदा योग्य है। डेवलपमेंट के नाम पे कई पेड़ काट दिए गए, सड़क चौड़ी करने के नाम पे पेड़ काटे जाते हैं, परंतु पेड़ लगाए नहीं जाते। ना तो पेड़ लगाने वाली किसी संस्था को फंडिंग दी जाती है। पेड़ अगर जो लगाए भी जाते हैं तो कॉरपोरेशन की ओर से पानी तक नहीं दिया जाता। बरसात में पेड़ फलते फूलते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं। लोग जो अपने खुद के निजी पैसे खर्च के पेड़ लगाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, पेड़ लगने के बाद उनका संरक्षण नहीं हो पाता। डिपार्टमेंट के पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम शहर को हरा करने के लिए जो एनजीओ द्वारा पेड़ लगाए गए हैं उनको ही संभालें। पेड़ लगते हैं, बरसातों में फलते फूलते हैं, उसके बाद पानी ना मिलने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। 95% पेड़ ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। हम शहर को गंजा होता देख रहे हैं, हरियाली से सूखता हुआ देख रहे हैं, पर उसको हरा बनाने के लिए हमारे प्रशासन की ओर से रत्ती भर भी कार्य नहीं किया जा रहा। और ये हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। हम इसके लिए आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे ये पेड़ गिरा है, इसको गिराया गया है, इसको इसकी जड़ से उखाड़ा गया है डेवलपमेंट के नाम पे। ये पेड़ पीछे गिरा, ये इतनी बड़ी धरोहर है। पुराने टाइम पे किसी समय पे यहाँ बिजली घर हुआ करता था। ये कॉरपोरेशन के अंडर है, कॉरपोरेशन ने काम भी शुरू कराया, बीच में क्यों बंद करवा दिया, इसका जवाब भी कॉरपोरेशन ही दे सकता है।
ये अमृतसर की बड़ी धरोहर जो कि अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है, अगर जो कॉरपोरेशन इसकी अनदेखी ना करे तो अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है। हम आपको आगे भी दिखा देंगे। किसी समय में शहर की सारी बिजली यहाँ से बनती थी और आज ये जगह वीरान पड़ी है। रात के समय पे यहाँ आना काफ़ी डरावना होता है, पर ये कॉरपोरेशन के अंडर है, इसकी कोई देख रेख नहीं हो रही। इस जगह को देखिए आप, ये भी हम इसके साथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये भी कॉरपोरेशन के अंडर आ रही है और आधी जगह यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। तो कुल मिला के हम बात करें तो इसको या तो विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए, शहर को कोई ना कोई उपहार दिया जा सकता है। परंतु ये हमारी सरकारें हैं जो कि शहर को वोट आने के नाम पे नए नए लुभावने तो वादे ज़रूर करती हैं, परंतु शहर को अगर जो कुछ देना हो उसके लिए उनके पास ना तो समय है और ना ही पैसा। तो हम बात कर रहे थे पेड़ की, तो पेड़ के ही संदर्भ में हम दोबारा बात करेंगे और यहाँ के डीएफओ से भी बात करेंगे, तो उन जानेंगे उनकी इस संबंध में क्या राय है। तब तक बने रहें लाइव भारत के साथ। तो पिछले कई दिनों से मामला चल रहा है जहां पर कि पेड़ काटने की कुछ वीडियो भी वायरल हो रही हैं, कुछ पोस्ट भी जगह जगह वायरल किए जा रहे हैं कि पेड़ काटने की तैयारी है डिपार्टमेंट की ओर से। और कल एक पेड़ को आग भी लगी थी। उसी संदर्भ में हम यहां के डीएफओ सुरजीत सिंह से मिलने आए हैं और जानेंगे कि जंगलात विभाग की ओर से इस खबर को कैसे देखते हैं कि जो वीडियो वायरल हो रही है, जब पोस्ट वायरल हो रही है, क्या डिपार्टमेंट की ओर से ये तैयारी है या किसी और का इसमें हाथ है, किस तरीके से वायरल की जा रही है खबरें। मैं सुरजीत ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਬਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 8/2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾਨ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਨ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਨ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦੇ ਹੈ ਓਵਰ ਮੈਚੋਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਫੈਦੇ ਕਟਾਈ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਸਫੈਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਫੈਦੇ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਪੀਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਮੈਚੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੈਦਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਹਾਓ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਸਫੈਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਪਲਾਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਆਇਓ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਆਇਓ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਵਰ ਮੈਚੋਰਡ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਮੈਚੋਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਆਇਆ, DFO ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਢੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਵੱਢਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਈਵਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਵੱਢ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੱਢ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਢ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੜਕ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਓਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ PWD ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੁੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੜਕ 10 ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੀਟਰ ਵਿਡਥ ਪਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ 9 ਨਾਲ 9.5 ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਤੁਸੀਂ 9.5 ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਰੁੱਖ ਬਚ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1 ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ NGO ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਲੰਟਰਲੀ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਸਕੂਗੀ। ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੱਟਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।
मैं सन्मानित करूँगा उस पत्रकार नूं, नाले मैं देखूँगा भी हाँ किन्ने पाणियां 'ਚ हैगा, किन्नी को डिवेलपमेंट करदा। दूजे दे नुक्स कड्ढणे बहुत सौखे हुंदे आ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵੀ ਬੁਝਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਸ ਬੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮੱਘ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ DFO ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਵਰ ਏਜ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ NGO ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ।